Today's class we are discussed about economics. Before going to our topic, we discussed about general topic of economics. What is economics? Economics is a studies about economics factors or economics activities. Economics is a studies about economics factors or economics activities. That is economics factors. Economics factors. What are the economics factors? So many economics factors have in the economy. Large number of economics factors in the economy. What are that? That is income. Income is a national economics factor. Income is divided into two types. That is, one type is per capita income. First one, per capita income. Second one is national income. National income. Second factor is investment. That is also we divided personal investment. Then total investment. Then demand. That is personal demand. Then total demand. Total demand. Then supply also economics factor. Supply base personal supply, that is total supply. Total supply. Then demand and product. This is personal product. This is total product. Then observe this, dear students. These are all points we call economics factors. Economics studies about economics factors. Studies about economics factors is called economics. Economics factors is here per capita income and national income, personal investment and total investment, personal demand and total demand, supply and total supply, and personal product and total product. These are all points we call economic factors or economics activities. Observe this column and observe this column. Compared to both columns, compared to this column points, compared to this column points. What is the difference between both columns? What is the difference between both points? What is the difference between both economic factors?
Observe the students, this is per capita income, this is national income. Which factors is big factors? Which factors is small factors? Per capita income compared to national income is big factors. Personal income compared to total investment, personal investment compared to total investment is big unit. Personal demand compared to total demand is big unit. Then supply compared to total supply is big unit of economic factors. Then personal product compared to total product is big unit of economic factors. These are all points also economics factors, but compared to this point, these are all points big units. Compared to national income, compared to per capita income, this is small units. Total investment compared to personal investment is small units. Personal demand is small units compared to total demand. Supply is small units compared to total supply. Then personal product is small units compared to total product. These are all points. These points we call big units. These points we call small units. Then this points is scope of very limited. But these points are scope of large scope of this points is very limited scope of limited. This points scope of large scope. Then these are all points we call big units of economics factor. These are all points we call small units of economics factor. Dear friends, economics study about only big units of economics factors, that is called macroeconomics. Because these are all points is very big units, big factors of economics factors. This is national income is a big factors, total investment is a big factor, total number of points, big units. Economics study about big units, then economics we call macroeconomics. Macro means large means big or big units. These are all, but macroeconomics is studies about big units, or economics is study about only big units, that is called macroeconomics. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ? ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ. ಎರಡನೇದು ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಆದಾಯ ಅನ್ನುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಎರಡನೇದು ಹೂಡಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ. ಮೂರನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ, ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರೈಕೆ, ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಐದನೇದು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ, ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕಾಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಮ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ದೊಡ್ಡ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ದೊಡ್ಡದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡದು. ಆಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ
ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು, ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ದೊಡ್ಡದು, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ದೊಡ್ಡದು. ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ದೊಡ್ಡದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳು. ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, observe this problem. This is small units. These are all points we call small units of economics factors. But study about small units of economics factors we call microeconomics. Microeconomics means studies about small units of economics factors, that is called microeconomics. Study about small units of economics factors. Economics is studies about small units of economics factors, that is called microeconomics. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳಾದ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ದೊಡ್ಡದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ದೊಡ್ಡದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕ ಆದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು. ಇವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶಗಳು, ಇವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Studies of large units of economics factors is called macroeconomics.
studies of small units of economics factors is called microeconomics.